पंजाब के 32 किसान लीडरां ने अज पंजाब दीयां सारियां सियासी पार्टियां दे लीडरां दी जिहड़ी क्लास लाई सी ओह खत्म हो चुकी है। उस तो बाद किसान लीडरां ने अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस भी कर दित्ती है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किहड़े वड्डे ऐलान कीते गए ने। एक तां किसानां नूं कहा है, बलवीर सिंह राजेवाल ने इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच संबोधन करदिआं दस्सिआ कि किसानां नूं असीं अपील कीती है कि समाजिक समागमां दे विच जाण वाले सियासी लीडरां दा घिराओ पंजाब दे विच ना कीता जावे ते सियासी लीडरां दे नाल अंदर की गलबात होई है। मीटिंग दे विच पूरा दिन सारियां पार्टियां दे लीडरां दे नाल बैठक चली है। उस दे विच कहंदे एक तां असीं उन्हां नूं इह कहा कि चोण रैलियां ना कीतियां जाण, रस्मी ऐलान तो पहलां चोण प्रचार शुरू ना कीता जावे। जे करोगे तां फिर किसानां दा सामना करन दे लई तैयार रहो। ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ कि जे तुसी साडी गल नहीं मनोगे तो फेस द म्यूजिक। जिहड़ी पार्टी जिद करके चोण प्रचार शुरू करेगी उसनूं असीं किसान विरोधी समझांगे। इस करके असीं सारियां सियासी पार्टियां नूं कहा कि हाले चोण मुहिम ना चलाउण। राजेवाल ने यह भी दस्सिआ कि कांग्रेस ते अकाली दल ने अपनी राय स्पष्ट नहीं कीती है। दूसरी गल जिहड़ी सियासी लीडरां दे नाल कीती गई है, चोण मैनीफेस्टो जिहड़ा जारी कीता जांदा है उस नूं एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जावे, एक कानूनी दस्तावेज बनाया जावे, उसदे रिलीज़ करन दा समां तय कीता जावे। मैनीफेस्टो दे विच जातां पातां धर्मां दा बखेड़ा जिहड़ा ओह ना खड़ा कीता जावे ते सारियां पार्टियां कहंदे इस ते सहमत होईयां ने। पर जिहड़ी उतली गल हैगी है कि चोण रैलियां ना कीतियां जाण, उह ते अकाली दल ने भी कोई राय नहीं स्पष्ट कीती ते कांग्रेस ने भी कोई राय स्पष्ट नहीं कीती है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। किसान लीडरां ने यह भी कहा कि साडी सारियां पार्टियां दे विधायकां संसद मैंबरां जिहड़े साडे हमदर्द ने असीं उन्हां नूं अपील करदे हां कि ओह किसानां दे हक विच जाके पार्लीमेंट दे मूहरे धरना देण। राजेवाल ने गुरनाम सिंह चड़ूनी के मसले ते भी कहा कि गुरनाम सिंह चड़ूनी कल्ले एक पासे ने, उन्हां दी इकल्लियां दी कोई भी राय हो सकती है। पंजाब मिशन नूं लैके ही पत्रकारां ने सवाल कीता सी। एक पत्रकार ने भी सवाल किया कि तुसी मुख मंत्री क्यों नहीं बन जाते, सारे चाहते ने तुहानूं मुख मंत्री की कुर्सी ते। तां सारे किसान लीडरां दे विच हासा पै गया जो राजेवाल ने कहा कि तुसी सहमत हो। हालांकि उन्होंने हासे हासे च कहा सी ते फिर यह भी कहा कि हाले मैनू इत्थे ही रहण दिओ। सो हाले मैनू इत्थे ही रहण दिओ दे विच भी काफ़ी कुछ लुकिया होया। सुन लैंदे हां राजेवाल साहब ने की कहा। फरवरी 2022 च होणीआं ने बहुत सारिया पोलीटिकल पार्टियां ने चोण कंपेन 10 महीने पहले शुरू कर ली हुई है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 10 दिन 5 दिन अगे पिछे कंपेन शुरू होया करती है। इस बारी तुसी 10 महीने पहला शुरू कर ली। लोगों का ध्यान किसानों के मोर्चे में लग्या है, मानसिक तौर पर उधर जुड़े हुए हैं। फिर हर रोज़ कदे किसी पिंड कदे किसी थां इन्हों घेर के सवाल करने के नाम से अणसुखावियां घटनावां वापरदियां। पंजाब च शांतमई माहौल रहना चाहिए। मोर्चे के हक में किसानों लई शांतमई माहौल रहना बहुत जरूरी है। जे इत्थे शांति ना रही ये मोर्चे के विरुद्ध जाएगी। इसलिए सारिया पार्टियां की राय लैण वास्ते अज सब नूं सदा दिता सी। सिर्फ कांग्रेस अते श्रोमणी अकाली दल दो पार्टियां ने क्लीयर राय नहीं दी। वो ये कह के गए भी असीं अपनी लीडरशिप नाल गल करांगे। बाकी सारिया पार्टियां ने कहा असीं तुहाडे नाल सहमत हां, जदों चोणां डिकलेयर होण उदों चोण मुहिम शुरू की जाए। सिर्फ दो पार्टियां तो बगैर ਅਸੀਂ फैसला किया और सारे अपने केडर नूं वर्करां नूं बेनती करते हैं भी किसी भी पोलीटिकल पार्टी नूं या पोलीटिकल लीडर नूं जे किसी समाजिक फंक्शन च जांदा उन्होंने बिल्कुल ना घेरिया जाए, उन्होंने कोई हरैस ना किया जाए और सारे शांति बनाउण विच सहयोग देण। और नाल ही ये भी सारिया पार्टियां नूं असीं चाहुंदे जिहड़े ਜਿਹੜੀ पार्टी इस वेले जिद करके ये मुहिम नूं चलाऊगी चोणां दी नूं असीं समझांगे
ਵੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜੇ, ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ MP MLA ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 6000 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 10-20 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ CM ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।